Hello students, welcome back to my YouTube channel TSK Tutorials presented by Showkumar ST. Dear students, in today's class, let us learn the most important extracts from the lesson The Concert. It is my humble and routine request to all. If you are new to my channel, please do subscribe my channel to watch the most important videos that are available in my channel. Concert is a beautiful lesson where Smita strive hard and fulfilled his brother's last wish. We also appreciate the large-heartedness of Pandit Ravi Shankar and Ustad Alaraka. From this lesson, I have come with 20 extracts. Let us learn one by one because these extracts are very important for your examination point of view. The first extract is like this. You will wake him up. You know he needs all the sleep and rest he can get. ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬರಿಸ್ತೀಯ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ? So the first question is, who said this to whom? ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ. The answer is, Smita's mother said this to Smita. Who needs rest? ಯಾರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು? Yes, you are right. It's a very easy question to answer. Anant needs rest. ಅನಂತ್ಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. Why does he need rest? ಅನಂತ್ಗೆ ಏಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು? Yes, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. Anant was suffering from cancer and was bedridden. So he needed rest. ಅನಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ಹಾಸಿಗೆ ಸಹ ಹಿಡಿದಿದ್ದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಂತ್ಗೆ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸಾರಿ, one more question is there. What will wake him up? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅವನನ್ನ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. Yes, Smita's loud newspaper announcement will wake him up. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ, ಸ್ಮಿತಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅವಳ ಆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆ ಮಗುವನ್ನ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. Let's move to the next question. We must not miss the chance. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. Who said this to whom? Yes, it's a very easy question to answer. Anant said this to Smita. Who do we refer to? Yes, we refer to Anant and Smita. ಹೌದು. What chance does the speaker not want to miss? ಯಾವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. Anant doesn't like to miss Pandit Ravishankar's concert. ಅನಂತ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. Why did the speaker say so? ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ? Because the speaker knew that he was going to die of cancer.
ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಅತಿ ಬೇಗ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. I have always wanted to hear him and see him. ಸೊ ಹೇಳಿಕೆ ಅರ್ಥ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ. Who said this to whom? Yes, the answer is Anant said this to Smita. ಅನಂತ್ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. What did the speaker want to hear? ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಅನಂತ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನಂತ್ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಡ್? ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. The answer is when Anant heard the news of Pandit Ravishankar's concert by his sister. ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಸ್ಮಿತಾಯಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Let's move to the next one. Lie down son, lie down. ಮಲಗು ಮಗು ಮಲಗು. ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅರ್ಥ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. The first question is, who said this? Really, it's a very easy question to answer. Anant's mother said this. Whom did the speaker ask to lie down? ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅನಂತ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಅನಂತ್ಗೆ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Anant's mother asked Anant to lie down. Why did she say so? ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ? He needs all the sleep and rest he can get because he was suffering from cancer. As we all know that Anant was suffering from cancer. Anant ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆತನಿಗೆ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. I must hear him and see him. ನಾನು ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಆಲಿಸ್ಬೇಕು. So this was a demand. Who wanted to hear and see? ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಆಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? Yes, Anant wanted to hear and see Pandit Ravishankar. Whom did the speaker want to hear and see? Already ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. He wanted to hear and see Pandit Ravishankar's musical concert. Third one is, why did the speaker say so? ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ? Yes, Anant was a great fan of Pandit Ravishankar and he knew it's his last chance of his life. ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವತಃ ಆತನು ಸಹ ಸಿತಾರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅನಂತ್. ಮತ್ತೆ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಆ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. Let's move to the sixth one. It's the chance of a lifetime. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ.
Who said this? You are right. Anant said this. What was the chance of the lifetime? ಯಾವುದು ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ? To attend Pandit Ravishankar's musical concert. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ನೋಡೋದು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಂತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೈ ಡಿಡ್ ಈ ಸೇ ಸೋ? ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಎಸ್, ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅನಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. He thought he might not get another chance. ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆತನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ನನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. Let's move to the seventh one. They had come with high hopes in the miracles of modern science. ಅವರು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಚಮತ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭರವಸೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. The first question is, who had come with high hopes? ಯಾರು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಭರವಸೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು? ಎಸ್, Anant's parents had high hopes in modern science. ಹೌದು, Anant's parents, ಅನಂತನ ಪೋಷಕರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. Where had they come from? Why? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು? Yes, they had come from Mirzapur to get good medical treatment to Anant's disease. ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಿರ್ಜಾಪುರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ವಾಟ್ ವರ್ ದೇರ್ ಹೈ ಹೋಪ್ಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ಅವ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ? ದೇ ಹೋಪ್ಡ್ ದಟ್ ಅನಂತ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅವ್ರ ಏನಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗುಣಮುಖನಾಗ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿರ್ಜಾಪುರಿಂದ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. Let's move to the next one. Take him home, give him the things he likes, indulge him. It means ಅವನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವನ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ, ಅವನ್ನ ಖುಷಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Who said this? You are right. The doctors at the cancer hospital said this. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಹಿಮ್? ಆತನಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಬೈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅವನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಿದಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈ ಡಿಡ್ ಈ ಸೇ ಸೋ? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅನಂತ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗ್ರೀವ್ ವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡೇ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಅನಂತನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಅವನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ದಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಟು ಲಿವ್. ವೈದ್ಯರು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಈ ಮಗು ಬದುಕಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಮೇಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಸೇ ಸೋ. ಸೊ
ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವನನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಿಯರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅನಂತ್ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆನೆ ಆಗ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆತಂಕವನ್ನ, ಭಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಲ. ಹೂ ಡಿಡೆಂಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಿಯರ್ಸ್? ಯಾರು ತಮ್ಮ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಲ? ಎಸ್, ಅನಂತ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಡೆಂಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಿಯರ್ಸ್. ಅನಂತ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್? ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತಹ ಭಯ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅನಂತ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಯರ್ಡ್ ದಟ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತಹ ಭಯ, ಆತಂಕ ಒಂದೇ, ಅನಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ವೈ ಡಿಡೆಂಟ್ ದೇ ವಾಯ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಿಯರ್ಸ್? ಯಾಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತಂಕವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಲ? ದೇ ಡಿಡೆಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಅನಂತ್ ಟು ನೋ ಹಿಸ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ he had not too many days to live. ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಆತಂಕವನ್ನ, ಭಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು, ಅನಂತನ ಕಾಯಿಲೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಅನಂತ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು, ಅನಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳಿನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂಗತಿ ಅನಂತ್ಗೆ ತಿಳಿಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಯವನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಲ. Let's move to the next extract. This is not the last time they are going to play. ಇದೇನು ಕೊನೆ ಬಾರಿಯಲ್ಲ ಅವರೇನು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ನಡೆಸೋದು, ಮುಂದೇನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ. So the first question is, who said this? Yes, it's a very easy question to answer. Anant's mother said this. Who was it said to? Yes, it was said to ಅನಂತ್. ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಅನಂತ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅನಂತ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ವೆನ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಡ್? ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಅನಂತ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ವೆನ್ ಅನಂತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ಅನಂತ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಲವಾದಂತಹ ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಅನಂತ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅವನ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇ ಸೋ? ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಶಿ ಸೆಡ್ ಸೋ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕನ್ಸೋಲ್ ಅನಂತ್. ಈ ರೀತಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅನಂತನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅನಂತನ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆ ಅನಂತನ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇದೇನ್ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ನಡೆಸ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದೇನೂ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. By this, I conclude today's class. Let's meet in the next class with some more exciting extracts. Dear students, I request all of you to please share this video among your friends. Thank you one and all for watching this video.